ਅੱਜ 10 ਮਾਰਚ है ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ खट्टर सरकार ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ खट्टर ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣੋਂ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। हरियाणा विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ VOTING ਹੋਈ। VOTING ਦੌਰਾਨ 32 ਪੱਖ ਤੇ 55 ਵਿਧਾਇਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ 2 ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ VOTING ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। एक शेयर भी पढ़िया मुख्यमंत्री ने अपनी होंद वचन तो बाद कि मुखालफत ते मेरी शख्सियत निखरती है, मैं दुश्मनों का बहुत एहतराम करता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बेभरोसगी बहुत छेती जाहिर करती है। जो चोणां आउंदियां ने तां EVM ते बेभरोसगी इन्हां दी पैदा हो जाती है। जिथे कांग्रेस हारदी है उत्थे ही इन्हां नूं बेभरोसा पैदा हो जाता है। सेना का मनोबल विगाड़न का काम भी कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस की आलोचना जदों हुंदी है तां भी इहो जिहे मते इह लै आउंदे ने। कांग्रेस नूं कोरोना वैक्सीन के उत्ते भी अविश्वास पैदा हो गया सी। साडा विरोध बेशक करो पर चंगे काम की प्रशंसा करो। मनोहर लाल ने फिर खेती कानूनों की वकालत करदिआं कहा कि जेकर MSP कानून बनता है तो कई नुकसान होणगे। 17 लाख करोड़ रुपए का प्रबंध करना होएगा, इहदे लई सारे काम छड्डने पैणगे। उन्होंने कहा कि विरोधी धिर नूं जे घर 'च अग लगी होवे तां उहदे 'च तेल नहीं पाउणा चाहीदा। तीनों कानून विकल्प ने, मंडियां बंद नहीं होणगियां, किसानां दे खाते विच सिद्धे पैसे सरकार ने पाए ने ते MSP कानून दे विच सोध करन नूं सरकार तैयार है। सो ये बेभरोसगी मते दे विच सरकार टुटण तो बच गई है तां मनोहर लाल खट्टर फुल्ले नहीं समा रहे। कांग्रेसी विधायक किरण चौधरी, रणधीर सिंह कादियां ने बेभरोसगी मते दे पक्ष विच वोटां पाईआं जबकि JP दलाल, कंवरपाल गुज्जर इन्हां ने मते दा विरोध कीता क्योंकि सरकार दे मंत्री ने। बेभरोसगी मता विरोधी धिर दे लीडर ते हरियाणा दे साबका मुख मंत्री भुपिंदर सिंह हुड्डा ने रखिया। अपनी तकरीर शुरू करन तो पहला उन्होंने शोक मते विच किसान अंदोलन दौरान जिहड़े किसानां दी जान गई है उन्हां दे नाम शामिल करन लई कहा। उन्होंने कहा कि मुगल बादशाह दे बारे कहा जांदा सी कि ਉਹ सल्तनते शाह आलम अज दिल्ली ता पालम। उस तरह सरकारे मनोहर लाल का सिलसिला अज चंडीगढ़ तो कल पंचकुला। उन्होंने कहा कि मुख मंत्री ने कहा कि यह सिर्फ पंजाब के किसान ने ते मैनू तकलीफ इसे गल दी है कि सिर्फ हरियाणे के नहीं, पंजाब के नहीं बल्कि पूरे देश के किसान जिहदे विच उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भी किसान ने जिहड़े दिल्ली बॉर्डरां ते बैठे ने पर किसी ने रोकण की कोशिश नहीं की। जिथों जिथों दी भी किसान लंघे ने पर हरियाणा सरकार ने ठंड दे विच वाटर कैनन, लाठी चार्ज, अथरू गैस तो इलावा जो सड़क बनाउण दा काम करदे ने उन्हां दे वल्लों सड़कां पुटवाईआं गईआं। उप मुख मंत्री दुष्यंत चौटाला ने की कहा, कहते कि अज जेकर किसी भी कोई भी किसी अंदोलन दे विच जान गवाउंदा है तां साडी संवेदना उन्हां दे नाल है। असीं किसानां ते बल दी वरतों नहीं कीती, पूरा साफ-साफ मुकर गए। कहते असीं कानून की स्थिति बनाए रखण दी कोशिश कीती, असीं किसानां दा हमेशा सन्मान कीता ते मैं बेभरोसगी मते दा विरोध करदा। हरियाणा के खेती मंत्री JP दलाल जिहड़े पिछे जे विवादित बयान दे के फिर माफ़ी भी मंगते रहे ने, उन्होंने कहा कि देश च किसान माड़ी हालत विच है, ये सब मानते हैं पर विरोधी धिर आंकड़े सुनने लई तैयार ही नहीं है। खेती मंत्री ने विरोधी धिर ते किसानां नूं गुमराह करन दा इल्जाम लाया ते दावा किया कि खट्टर सरकार ने किसानां लई बेहतर काम किया। बीजेपी के विधायक हरविंदर कल्याण कहते सिर्फ बीजेपी का विधायक होने के नाते नहीं बल्कि किसान होने के नाते कहना कि यह कानून किसानों के हित में है। कहते अजिहा माहौल बनाया जा रहा है कि सत्ताधारी विधायक अपने हल्के में जा ही ना सकन, इस करके लोग विरोधी पार्टियां नूं माफ नहीं करनगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, कहते किसान अपनी फसल किधरे भी बेच सकता है। ये तीनों कानून किसानों के हथ विच ने, ये किसान नहीं सत्ता की लड़ाई है, ये किसान के नाम से सत्ता लैना चाहते हैं। कांग्रेसी विधायक गीता बुक्कल ने की कहा, कहते जो चले गए उन्होंने भी याद कर लिया जाए। 250 किसान मारे गए तो जदों तुसी अपने हल्कों में जाते हो तुहानूं उत्थे वड़न नहीं दिता जा रहा। हुण तां सही नूं रीकॉल करन दी गल हो रही है। अपने विधायकों नूं इन्नी आज़ादी तां दिओ कि वह अपनी ज़मीर मुताबिक वोट पा सकण। अजिहा क्यों कहा गीता बुक्कल ने? क्योंकि एक दिन पहला ही यानी कि 10 मार्च तो एक दिन पहला 9 मार्च नूं BJP ते JJP ने विप जारी कर दिता सी कि BJP अते JJP दे सारे विधायक सदन दे विच सारा दिन हाज़र रहणगे अते सरकार दे पक्ष विच वोट पाउणगे।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਖਟਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਬਲਰਾਜ ਕੁੰਡੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਲੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਓ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। 32 ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ 55 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ 55 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। यूपी ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਪੰਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨਾ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਝੂਠ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖੁਦ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜੇਕਰ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਈਡੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜੀ ਸਦਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਉਹ 2 ਡਾਇਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਿਆਜ ਬਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਕਸ ਝੂਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜੇਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਛਿਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਕਾਲਾ, ਬਠੋਈ ਕਲਾਂ, ਬਠੋਈ ਖੁਰਦ, ਭਾਂਡਰਾ, ਬਾਂਦਰੀ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੀਂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਕਈ ਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ गिरफ्तार किया गया है ते खेमप्रीत सिंह नूं भी 21 साल के खेमप्रीत सिंह नूं मंगलवार नूं गिरफ्तार किया गया ते 33 साल मनिंदरजीत उर्फ जरमनजीत सिंह नेपाल जाण लई जहाज़ ते चढ़न वाला सी, पर पुलिस ने उसनूं गिरफ्तार कर लिया। उसने नेपाल तो हुंदे होए बरतानिया जाना सी। दिल्ली पुलिस ने इल्जाम लाया है कि दोवें नौजवान लाल किले ते होई हिंसा दे विच शामिल सन। किसानां दे निशाने ते आए हुए बीजेपी लीडर हरजीत गरेवाल ने एसजीपीसी प्रधान बीबी जगीर कौर नूं एक्ट दी मर्यादा दस्सण दी कोशिश कीती है। तां बीबी जगीर कौर ने भी कहा कि श्रोमणी कमेटी ने की करना है की नहीं करना सानूं हरजीत गरेवाल ना दस्से। दरअसल हरजीत गरेवाल ने चिट्ठी लिख के किसान अंदोलन दे विच एसजीपीसी की भूमिका बारे सवाल चुकदियां बीबी जगीर कौर नूं अजिहियां गतिविधियां तो दूर रहण अते एक धार्मिक संस्था का अक्स बरकरार रखण दी नसीहत दित्ती है। चिट्ठी विच उन्हां ने दिल्ली दे बार्डरां ते अंदोलन कर रहे किसानां दे लई एसजीपीसी दे वल्लों आरजी शैड बना के देण दा जिक्र कीता है। कहा कि बीबी जगीर कौर ने खुद ये बयान दिता सी कि किसानां लई चल रहे लंगर ते आरजी पखाने जारी रहणगे। गर्मियां दी रुत आ गई है ते शैड भी बना के देंगे, पखे वगैरह का प्रबंध है जिहड़ा वो भी करांगे। एसजीपीसी ने अंदोलन विच जान गवाउण वाले किसानां दे परिवारां नूं 1-1 लाख रुपए की वित्ती सहायता देण दी भी गल कही है। ते गरेवाल ने लिखिया कि एसजीपीसी की असल भूमिका गुरुद्वारियां दा प्रबंध देखना है। उन्होंने कहा कि एक निरोल धार्मिक संस्था होने के नाते एसजीपीसी का किसान अंदोलन में सीधे तौर पर दखल देना जिथे वख-वख मजहबां के लोग ने, मैं समझदा कि सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 और पंजाब एक्ट 8 1925 की व्याख्या के उल्ट है। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी इस तरह करके अपने अधिकार खेतर दीयां हद्दां ही पार नहीं कर रही, बल्कि किसान अंदोलन नूं एक फिरकू रंगत भी दे रही है, जो कि बेलोड़ी ते मंदभागी गल है। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी प्रधान नूं अजिहियां गतिविधियां तो दूर रहना चाहिए। ते मोड़वां जवाब दिंदियां एसजीपीसी प्रधान बीबी जगीर कौर ने कहा कि की सानू हुण हरजीत गरेवाल सिखाउणगे कि एसजीपीसी ने करना की है ते की नहीं करना। बीबी जगीर कौर ने कहा कि गुरु घर दी की ड्यूटी है ये सानू हरजीत गरेवाल ना दस्सण, साडे की अधिकार ने, असीं की करना है इस बारे सानू पता है, सानू अपने कारजां दा भी इलम है, सानू किरत करन ते वंड छकण दी सोझी पहले पातशाह तो मिली है। जे किसी भुखे दे मूँह च रोटी नहीं पा सकदे तां सिੱਖਿਆਵਾਂ दा कोई फायदा नहीं। गुरु साहिब ने तां साडे मन नूं भी किसानी दे नाल जोड़िया। पातशाह ने सानू सेवा करनी दसी है, गुरु दे दसवंध विचों जिस दा भी भला हो सकदा है असीं करदे हां, यही सानू सिੱਖਿਆ दित्ती गई है। उन्हां कहा कि जेकर असीं मोर्चे विच बैठे अपने वीरां दी सेवा लई कुछ कीता है जां कर रहे हां तां इस बारे इहो जिहे बयान देने हरजीत गरेवाल वर्गे बंदे दे मूँह चों फबदे नहीं कि वो इस दा विरोध करे। सानू अपने फर्जां दा पता है ते सानू हरजीत गरेवाल वर्गा कोई भी सिੱਖਿਆ ना देवे। लोक सभा दे विच केंद्रीय गृह राज मंत्री जी किशन रेड्डी ने जानकारी दी कि दिल्ली पुलिस ने किसानां दे विरोध प्रदर्शनां दौरान राजधानी दे विच 26 जनवरी नूं होई हिंसा तो बाद विदेशियां समेत वख-वख धारावां दे तहत कुल 38 केस दर्ज कीते ने। मंत्री ने लिखती जवाब दे विच लोक सभा च कहा है कि दिल्ली पुलिस की जानकारी के मुताबिक अंदोलन के मद्देनज़र दिल्ली बॉर्डरां ते कोई भी सड़क नहीं पुट्टी गई बल्कि सुरक्षा मजबूत की गई है। सो ये सारी जानकारी सरकार दे वल्लों दित्ती गई है, पर असल हकीकत की है वो ग्राउंड ते जाके तुसी सारे देख सकते हो। बुलेटिन दे विच हुण जिक्र करदे हां उस मसले दा जिस नूं लै के
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ FFMS ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। FCI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ FCI ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਕਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ FCI ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ 2.5% ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1967 ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ATM ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਉਸ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗੂੜਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਲਝਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ 'ਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਛੇਤੀ ਪੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਤਾਂ ਆੜਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆੜਤੀਏ ਕਰਨਗੇ ਕੀ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਡਡਵੰਡੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਬਾਗਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਬੀਬੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਮੁੜ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ATR ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੱਸਣਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਰਥ ਐਵੀਨਿਊ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੰਗਨਾ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 10 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ, 10 ਦਿਨ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਹੋਏਗੀ। यानी कि जे तुसी जहरीली शराब वेचते फड़े जाते हो तुहानू 25 लाख रुपए तक का जुर्माना, जे जहरीली शराब पीण दे नाल पियाकड़ां दी मौत हो जाती है तो फांसी भी हो सकती है। जुलाई 2020 दे विच पंजाब दे 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ अमृतसर, गुरदासपुर ते तरनतारन दे विच जहरीली शराब पीण कारण 125 तो भी वध लोगों की मौत हो गई सी, जिस तो बाद हुण पंजाब सरकार ने वड्डा एक्शन लिया। जहरीली शराब वेचण वालियां नूं सख्त सज़ा दा सामना करना पएगा। पंजाब विधान सभा दे विच जिहड़े 8 बिल पास किए गए ने उन्हां दे विच पंजाब आबकारी सोध बिल 2021 भी शामिल है। इस बिल तहत जेकर सूबे दे विच कोई जहरीली शराब पीण नाल मर जांदा है तां दोषियां नूं मौत दी सज़ा जां फिर उम्र कैद हो सकदी है ते 25 लाख रुपए दा जुर्माना वखरा होएगा। बिल दे विच यह भी तजवीज़ है कि जे कोई व्यक्ति जहरीली शराब पीण कारण अपाहिज हो जाता है तो शराब विक्रेता नूं घट्टो घट्ट 6 साल की सज़ा ते 10 लाख रुपए का जुर्माना भुगतना पवेगा। जे कोई व्यक्ति जख्मी है तो गंभीर रूप से बीमार हो जाता है तो शराब के ठेकेदार नूं 1 साल की सज़ा ते 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। जे जहरीली शराब नाल किसी नूं नुकसान ना भी होवे तां भी अजिही शराब बेचण वाले नूं 6 महीने की कैद ते 2.5 लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा। किसानी संघर्ष दौरान रिलायंस के स्टोर, रिलायंस के सिम, रिलायंस के मोबाइल का पंजाब दे विच तिखा विरोध किया गया है तो हुण वड्डी खबर आ रही है कि पावरकॉम ने हुण रिलायंस जियो मोबाइल सिम वरतण की तैयारी विढ़ लई है। पावरकॉम मैनेजमेंट ते रिलायंस जियो दे विच इस बारे एक समझौता होने वाला है। इस फैसले नूं अगले दिनों दौरान लागू भी किया जा रहा है। हैरानी है कि पंजाब सने देश के होर सूबों में जिथे खेती कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों ते ने ते रिलायंस उत्पादों का बाईकॉट वड्डे पद्धर ते हो रहा है, उत्थे ही पंजाब का अदारा है, वड्डा अदारा है पावरकॉम, ये रिलायंस के नाल सांझ पाउण जा रहा है। पावरकॉम की एक जिहड़ी चिट्ठी तुसीं स्क्रीन ते देख पा रहे हो, ये चिट्ठी इंजीनियर वंड उत्तर जोन जलंधर दे वल्लों भेजी जा रही है। इसके मुताबिक अदारे के अंदर वोडाफोन मोबाइल सिम की थां हुण रिलायंस जियो के सिम जारी किए जाने संबंधी सूचित करदिआं वोडाफोन के पहलां तो चल रहे सिमां का वेरवा मंगिया गया। पावरकॉम के सूत्रां के मुताबिक रिलायंस जियो के घट रेट कारण अदारे के मुलाजमां ते अधिकारियों नूं इस कंपनी के सिम दिते जाणगे। अजिहे सिमां की वरतों संबंधी भावें मुलाजमां नूं अदारे वल्लों कोई पैसा नहीं अदा किया जाता, फिर भी फैसला लागू करने का अधिकार मैनेजमेंट के कोल हुंदा है।
ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸਾਈਡ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਲੀ ਚੱਕ ਤੋਂ ਸਹਿਚੰਗੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਅਲੀ ਚੱਕ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਹਿਚੰਗੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੰਬਾ ਦੇ ਤੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 11 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਬੋਂਦੇੜੀ ਤੋਂ ਚੰਬਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 32 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁੱਲ 6,15,799 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਤੇ 32 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੀਬ 533 ਰੁਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਕਾਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਥਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵਫਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਗੜਵਾਲ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UAPA ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 72% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2015 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ UAPA ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 72% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ UAPA ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 306 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 270, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ 255, ਝਾਰਖੰਡ ਚ 105 ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 87 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਤੇਲ ਗੈਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ
ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਪਰਚਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੈਅ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ। ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਮ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਭੇਜੇਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖਬਾਰ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਤ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਿਰਿੰਜ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। 2 ਗੁੰਮਨਾਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ 0.3 ml ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 0.2 ml ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਾਪ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਹਾਲੇ ਵੀ LAC ਤੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਪ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। US ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਐਡਮਿਰਲ ਫਿਲਿਪਸ ਡੇਵਿਡਸਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਆਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ PLA ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ PRC ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਾਪ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਦੇ ਲਈ 28,500 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 13.9% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।